Welcome to DDM Media Online class. Today's subject English. We are going to learn about the letter Q. Are you ready to study? Okay. Children, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ലെറ്റർ ഏതാണ്? ലെറ്റർ പി. ലെറ്റർ എ മുതൽ പി വരെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ? നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. എ, ബി, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Children's, letter P കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ്? ലെറ്റർ Q. P കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ Q. Which letter this? Q. Which letter this? Q. Which letter this? Q. This letter is cap letter Q. This letter is cap letter Q. This letter is cap letter Q. This letter is small letter Q. This letter is small letter Q. Small letter Q. Which letter this? Q. Children say along. Which letter this? Q. This letter is cap letter Q and this letter is small letter Q. Children, P വരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ലെറ്ററിനും സൗണ്ടുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അതേപോലെ Q എന്ന ലെറ്ററിനും ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. എന്താണ് Q എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട്? വാട്ട് ഇസ് എ ഫോണിംഗ് സൗണ്ട് ഓഫ് Q? Qൻ്റെ ഫോണിംഗ് സൗണ്ട് എന്താണ്? ക്വ. എന്താണ്? ക്വ. Qൻ്റെ ഫോണിംഗ് സൗണ്ട് ക്വ. 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 What is the sound of Q? Quack. Children say quack. Children say the sound of Q. Quack. Quack. Children say what is a phonic sound of Q? Quack. Quack. Children, Q എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. What is this? Acuum. What is this? Acuum. What is this? Acuum. Acuum means രാജ്ഞി. രാജാവിൻ്റെ റാണിയില്ലേ? ആരാണ്? Acuum? രാജ്ഞി. What is this? Acuum. What is this? Acuum. Acuum means രാജ്ഞി. Acuum means രാജ്ഞി. Q എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ Q. Q എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് വരുന്ന ഒരു വേർഡ്സ് ആണ് ക്യൂൺ. ക്യൂവിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വ. ക്വ ക്വ ക്യൂൺ. ക്വ ക്വ ക്യൂൺ. സേ ദ സ്പെല്ലിംഗ് എ ക്യൂൺ. A Q U E E N. Acuun. Say the spelling acuun. A Q U E E N. Acuun. Say the spelling acuun. A Q U E E N. Acuun. Q for Queen. Q for Queen. Q for Queen. What is this? A quill. Quill means towel. Quill means towel. Quill എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ Q. Q എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് quill. Q എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് quill. Qൻ്റെ ഫോണിംഗ് സൗണ്ട് ക്വ. Quack, 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 quill.
Q, Q, quill. Q, Q, quill. Say the spelling equal. A, Q, U, I, L, L. Equal. Say the spelling equal. A, Q, U, I, L, L. Equal. Q for quill. Q for quill. Children, what is this? A quilt. What is this? A quilt. What is this? A quilt. Quilt means metta. Kosadi. Quilt എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ്? Q. Q എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ക്വിൽറ്റ്. Q എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ക്വിൽറ്റ്. ക്വിൽറ്റ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ Q. Q ന്റെ ഫോണിക് സൗണ്ട് ഖ. ഖ ഖ quilt. ഖ ഖ quilt. ഖ ഖ quilt. Say the spelling a quilt. A, Q, U, I, L, T. A quilt. Say the spelling a quilt. A, Q, U, I, L, T. A quilt. Q for quilt. Q for quilt. Q for quilt. Children, what is this? A coil. What is this? A coil. What is this? A coil. Coil എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ Q. Q എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് coil. Q എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് coil. Coil എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ Q. Children, Q ന്റെ ഫോണിക് സൗണ്ട് എന്താണ്? ഖ ഖ ഖ coil. ഖ ഖ coil. ഖ ഖ coil. Say the spelling a coil. A, Q, U, A, I, L. A coil. Say the spelling a coil. A, Q, U, A, I, L. A coil. Say the spelling a coil. A, Q, U, A, I, L. A coil. Coil means കാടപ്പക്ഷി. Q for coil. Q for coil. Children, say some words beginning with letter Q. Q എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറയൂ. Q for queen. Q for quill. Q for quilt. Q for coil. Children, say some words beginning with letter Q. Q for queen. Q for quill. Q for quilt. Q for coil. Say some words beginning with letter Q. Q for queen. Q for quill. Q for quilt. Q for coil. Children, Q എന്ന ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം. ലെറ്റർ O എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ, ചെറിയ സ്മോൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ O എഴുതുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ചെറിയ സ്മോൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ. വിച്ച് ലെറ്റർ? Q. ക്യാപ് ലെറ്റർ Q. ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപ് ലെറ്റർ Q എഴുതുന്നത്. ഒരു O എഴുതുക, സൈഡിൽ സ്മോൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. Q. ക്യാപ് ലെറ്റർ Q. ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപ് ലെറ്റർ Q എഴുതുന്നത്. O എഴുതുക, എന്നിട്ട് സൈഡിലൊരു സ്മോൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ. Q. ക്യാപ് ലെറ്റർ Q. ഇങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ Q എഴുതുന്നത്. ഒരു ലെഫ്റ്റ് കർവ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിനോട് ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ സ്മോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഉണ്ട്.
സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ. സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ. ഇങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ എഴുതുന്നത്. ഒരു ലെഫ്റ്റ് കർവ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, അത് ഇതിനോട് ചേർക്കുക. ചേർത്തതിന് ശേഷം താഴേക്കൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ചെറിയൊരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈനും കൂടെ വരയ്ക്കുക. സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ. സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ. ഇനി 4 ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂവും സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ എഴുതുന്നത് നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ. എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ എഴുതുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ലൈനിന് തേർഡ് ലൈനിലേക്ക് ഒരു ലെഫ്റ്റ് കർവ് വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം തേർഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഒരു റൈറ്റ് കർവ് വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ, സ്മോൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഓ എഴുതുക. ഓ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് ഓ എഴുതുക. ഓ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേറെ രീതിയിലും എഴുതാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഓ എന്ന ലെറ്റർ വരയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇങ്ങനെയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ എഴുതാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം. സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം. സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ചെറിയ ഓ എഴുതുക. അതിനുശേഷം താഴേക്കൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. മേലേക്കൊരു ചെറിയ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ. ക്യൂ. സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ. ഇങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ എഴുതുന്നത്. ഒരു ലെഫ്റ്റ് കർവ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, അതിനോട് ചേർക്കുക. താഴേക്കൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ചെറിയൊരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ മേലേക്ക് വരയ്ക്കുക. സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ. ചിൽഡ്രൻസ്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂവും സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂവും നിങ്ങൾ സ്ലേറ്റിൽ എഴുതി പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രീ റൈറ്റിംഗ് എക്സസൈസ് ഫോർ ഫിംഗർ ട്രെയിനിങ്. ട്രേസ് ദ ലൈൻസ് വിത്ത് ക്രയോൺ സെവറൽ ടൈംസ്. ക്രയോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ടൈംസ് ഇതുമ്മ കൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ. ഈ ക്യുല്ലിന് നിങ്ങൾ ഈ ക്യുല്ലിൻ്റെ കളർ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്യൂ ക്രയോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാം. ചിൽഡ്രൻസ്, നിങ്ങൾ വീഡിയോകൾ സംശയം വരുമ്പോഴൊക്കെ കാണണം. മുന്നത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കാണുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.